This conference will now be recorded. In Python. So basically, whenever I'm talking about a function, so already we have used some functions. Now, for example, print. So print is a function. What is print? Print is a function. So print len we used len is a function. So basically, what these functions will do, they will do some task. So every function will have some functionality. So it will have some functionality. So functionalities will be there for every function. So functionality means they will do some task. They will do some task. So for example, if I am saying I want to print something, I use print function. If I'm saying I'm trying to use, trying to get the length of a particular uh, list, I'll use length function. So like this, we have some functions. Okay. Now there won't be functions for everything. Now, for example, I want to do some activity, like I want to do some prime number program. So prime number program do not have any inbuilt function. So I have to create my own function. So that is what we call it as user defined function. So there are two types of functions. Functions means, first of all, they'll do some task, point number one. So functions are put into two. What are they? Built-in functions and user defined functions. Built-in functions is already there, which are already there, and what they will do, they will do some functionality. What are user defined? User defined means the functions which the user will build for his own purpose. They are not given to others. For his project, it's okay. So it is not given to others. So they cannot be used like print or something like that. Hope you are understanding my point. So functions means the codes or the inbuilt, or the codes that are to be used for some task, that are to be used for some task. So for example, I told you print length and all, but we can also create. How to create and all, we'll see. Okay. And I also can say that functions are predefined saved codes. Functions are, okay, I'll not use that predefined word here. Functions are the saved codes. Functions are the saved codes. So saved with some kind of functionality. Before we use, they have to be saved. They have to be saved in the environment. Okay. Right. So functions are the saved block of codes. Saved block of codes. So what are functions? Functions are the saved block of codes that will perform some functionality. That will perform some functionality. So functions are the saved blocks of codes that will perform some functionality. That will perform some functionality. So they will have to do some task. Okay, right. That is, they will perform a task. That they will perform a task. What they will do? They will perform a task. So functions are the saved block of codes that will perform some functionality. That is, they will perform a task. Okay. So task, or I can say tasks also. One task, multiple tasks. It depends on you. So it depends on what you are trying to achieve. Yes. Okay. In Python, okay, I'll not give big definitions to get confused. So simple, I'll make it very simple. Definitions అంటే జస్ట్ పాయింట్ అర్థం చేసుకోవడానికి డెఫినేషన్ అంతే. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఒక 10 లైన్లు ఇచ్చేసి ఆ 10 లైన్లు మీరు చదువు, అదంతా అవసరం లేదు. బికాస్ వీఆర్ మోర్ ఇంటూ అప్లికేషన్, వీఆర్ మోర్ ఇంటూ అప్లికేషన్, నాట్ హెచ్టిఎంఎల్. పైథాన్ హితేష్, పైథాన్ హెచ్టిఎంఎల్ కాదు. సో హెచ్టిఎంఎల్ ఎవరు అటెండ్ అవ్వట్లేదని పైథాన్ కంప్లీట్. So in Python, we have two types of functions.
Python we have two types of functions. We have two types of functions. So ఒకటి built-in functions. What is the first one? Built-in functions. Built-in అనొచ్చు, predefined అనొచ్చు. Okay, so కొంతమంది inbuilt అంటారు. No problem. Anything is fine. Built-in functions. What is the first one? Built-in functions. Second one, user-defined functions. Built-in functions. Second one, user-defined functions. User-defined functions. సో ఇంకా మనము అవి కూడా చూడాలి, బ్రేక్, కంటిన్యూ, పాస్ అవి కూడా ఉన్నాయి. సో అవి ఫంక్షన్స్లో చెప్తాను, క్లారిటీ ఉంటాయి. ఎందుకంటే అందులో రిటర్న్ అనే ఒకటి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత చెప్తే అది కొంచెం కనెక్ట్ అవుతాం అనమాట. అందుకని జస్ట్ ఐ స్కిప్ దెమ్. బిల్ట్-ఇన్ ఫంక్షన్స్ అండ్ యూజర్-డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్. బిల్ట్-ఇన్ పేర్లోనే ఉంది, బిల్ట్-ఇన్ ఆల్రెడీ ఉన్నవి. User-defined, user will define. Why user will define? Because there are no built-in functions for that. Built-in లేవు కాబట్టి యూజర్ తనంతను క్రియేట్ యూజ్ చేసుకుంటాడు. అండ్ దే ఆర్ బ్లాక్స్. గమనించారా? సేవ్డ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ కోడ్స్. ఓకే, సేవ్డ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ కోడ్స్. సో బిల్ట్-ఇన్ ఫంక్షన్స్ అండ్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్. అయితే మీరు ప్రింట్ వాడుతున్నారు, లెన్ వాడుతున్నారు. సో ఇవన్నీ కూడా నేమ్స్ కదా. వాట్ ఆర్ దే? They are the names. Means you have to create functions with some name. Names మనము ఐడెంటిఫైయర్స్ అనేవాళ్ళం, గుర్తుందా? ఐడెంటిఫైయర్స్ అంటే ఏంటి? ఐడెంటిఫైయర్స్ మీన్స్ the names. Identifiers means the name. Means we need to define a function with a name. We have to use that function with that name only. Yes, ఇప్పుడు print అనేది name of the function, right? And len అనేది name of the function. list అని వాడేవాళ్ళం కదా, అది కూడా ఫంక్షనే. ఎస్, ఎస్టీఆర్ అని వాడినా, ఎస్టీఆర్ పెట్టి బ్రాకెట్ పెడితే అది కూడా ఫంక్షన్. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఫంక్షన్స్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఫస్ట్ వీ విల్ టాక్ అబౌట్ బిల్ట్-ఇన్ ఫంక్షన్స్. సో వాట్ ఆర్ బిల్ట్-ఇన్ ఫంక్షన్స్? సో బిల్ట్-ఇన్ ఫంక్షన్స్ అంటే the functions which are already defined, the functions which are already defined for some specific purpose. The functions which are already defined, the functions which are already defined for a specific purpose. For a specific purpose. For a specific, the functions which are already functions అంటే ఏంది? Saved blocks of code. అంటే saved blocks of code that are already defined. That are already defined. Defined for what? Defined for a specific purpose. వాటికి ఒక పర్పస్ ఉంది. వాటికి ఒక పర్పస్ ఉంది. ఓకే, the functions which are already defined for a specific purpose. Specific purpose. And can and must have to be, and must have to be called, must have to be called to perform the functionality. Functionality అంటే ఆ పర్పస్ని యూజ్ చేయాలి, వాడుకోవాలి అంటే మనం కాల్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ టూ థింగ్స్, డిఫైన్ చేయాలి, కాల్ చేయాలి. ఇక్కడ బిల్ట్-ఇన్ అంటే ఏంటి? ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసేసారనమాట. ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసేసారు. ఎవరు డిఫైన్ చేశారు? ఎన్విరాన్మెంట్లో డిఫైన్ చేశారు. అంటే పైథాన్ పైథాన్ని కనిపెట్టిన వాళ్ళు దాన్ని ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసి పెట్టేశారు అనమాట. సో ద ఫంక్షన్ విచ్ ఆర్ ఆల్రెడీ డిఫైన్డ్ ఫర్ ఏ specific purpose and must have to be called to perform the functionality. ఆ ఫంక్షనాలిటీ పర్ఫామ్ చేయాలంటే మనం వాడాలి. ఓకే, కాల్ చేయాలి. ఆల్రెడీ డిక్లేర్ చేసేసారు, మనం మనకు ఆ పని తప్పింది అనమాట. ఏ పని తప్పింది? డిఫైన్ చేసే పని తప్పింది. మనకి ఏం పని ఉంది ఇప్పుడు? ఓన్లీ కాలింగ్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ప్రింట్. సో ప్రింట్ అనేది ఫంక్షన్ అనమాట. ప్రింట్ అనేది ఒక ఫంక్షన్. సో ప్రింట్ ఏం చేస్తుంది? It is used for printing. It is used for printing something onto the screen. Something onto the screen. Screen అని కన్సోల్ అనొచ్చు, స్క్రీన్ అనొచ్చు, ఏదైనా సరే. ఓకే, అట్లనే లెన్ ఏం చేస్తుందమ్మా? What is len used for? Len is used for finding the
length of the collection, finding the length of the collection. అర్థమవుతుందా? Finding the length of the collection, right? ఒక స్ట్రింగ్ లెంత్ కావచ్చు, ఒక లిస్ట్ లెంత్ కావచ్చు, అవి కనిపెట్టాలి అంటే మనం ఏం చేస్తాము, ఎల్ఈఎన్ ఆఫ్ అంటాం. ఎల్ఈఎన్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి లెంత్ అనేది కనుక్కుంటాం. అవునా? క్లియర్? ఇట్లానే చాలా ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి, ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్స్. ఎస్, ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటి, ప్రింట్ అనేది ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి పెట్టేశారనమాట. ఎస్, ఎల్ఈఎన్ అనేది ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి పెట్టేశారు. ఎట్లా క్రియేట్ చేసేసారంటే .py ఫైల్స్లో క్రియేట్ చేసి పెట్టేశారు, మనం అది చూడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. ఇస్ దట్ క్లియర్? ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఏంటి, యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్. వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వన్? యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్. సో వెన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అంటే యూజర్ చేత, యూజర్ కోసం చెప్పాలి అంటే, సో ఎందుకు సార్ మరి బిల్టిన్నే వాడుకోవచ్చు కదా మనము, యూజర్ డిఫైన్డ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ డెస్క్టాప్స్ ఇవన్నీ నాకు ఉన్నాయి ఇక్కడ, నేను వాటిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ నేను ఎందుకు ల్యాప్టాప్ తీసుకున్నాను, ఎందుకు కొనుక్కున్నాను? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ మై పర్పస్. ఇట్ ఈస్ ఫర్ మై పర్పస్ అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా మీకు వీడియోస్ పంపించడం కానీ ఇక్కడ ఉందనుకోండి, నేను అది పంపించలేను కదా. సో ఐ హావ్ టు కమ్ హియర్, దెన్ ఓన్లీ ఐ కెన్. మీన్స్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఫిక్స్డ్ అనమాట. ఫిక్స్డ్ పర్పస్. ప్రింట్ ఫిక్స్డ్ పర్పస్, లెన్ ఫిక్స్డ్ పర్పస్. అదే యూజర్ డిఫైన్డ్ అనుకోండి, నీ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించినట్టు నువ్వు యూజ్ చేసుకుంటావు, క్రియేట్ చేసుకుంటావు. అది మళ్ళీ వేరేలోకి రాదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ప్రాజెక్ట్లో నేను క్రియేట్ చేసుకున్నాను అంటే అది నీ ప్రాజెక్ట్లో యూజ్ అవ్వదు. యూ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్, అది వేరే స్టోరీ. ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం అది అదంతా వేరే స్టోరీ. సో నీ ఫంక్షన్స్ నీ దగ్గర ఉంటాయి, అవి నువ్వు యూజ్ చేసుకో. ఎందుకు సార్ అట్లా యూజ్ చేసుకో అంటున్నారంటే దీస్ ఆర్ వాట్ సేవ్డ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ ప్రింట్ అనేది ఒక్కసారి క్రియేట్ చేసి పెట్టారు, మనం రోజు యూజ్ చేస్తున్నాం. లెంత్ అనేది ఒకసారి క్రియేట్ చేసి పెట్టారు, మనము అప్పుడప్పుడు యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? ఇది యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ కూడా అంతే. మనకు కావాల్సిన ఫంక్షన్స్ అన్ని ఫస్ట్ డెవలప్ చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకుంటాం, అది ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు యూజ్ చేసుకుంటాం. సో సింపుల్గా ఒక హోమ్ మేడ్ భాషలో మాట్లాడాలంటే పచ్చడిలాగా ఒక ఇయర్లో పెట్టేసుకుంటాం, పచ్చడి అంతే కదా, పెట్టేసుకుంటే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు యూజ్ చేసుకుంటాం. ఇట్ ఈస్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఓకే, ఓకే. ద ఫంక్షన్స్ that are to be created by the user, the functions that are to be created by the user for his own purpose, for his own purpose, for his own purpose. Okay, ఆ ప్రాజెక్ట్ కోసం తను యూజ్ చేసుకుంటాడు. the functions that are to be created by the user for his own purpose. The user అంటే ఇక్కడ ప్రోగ్రామర్ అని అర్థం. యూజర్ అంటే డోంట్ థింక్ దట్ సంబడి ఈజ్ యూజింగ్ దట్ అని కాదు, ప్రోగ్రామర్ అని అర్థం. సో ప్రోగ్రామర్ డిఫైన్డ్ అంటే కొంచెం పెద్దగా అయిపోతుంది కాబట్టి యూజర్ డిఫైన్డ్. ద యూజర్ హ్యాస్ టు డిఫైన్ అండ్ కాల్. ద యూజర్ హ్యాస్ టు డిఫైన్ అండ్ కాల్ ద ఫంక్షన్స్. డిఫైన్ చేయాలి, కాల్ కూడా చేయాలి. Suppose in his project there are 12 members, so other 11 members also want to use his functions, then he has to give the rights to use them. అంటే మనం కమాండ్స్ ఏం రాయము, జస్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం, అది ఏంటి అనేది తర్వాత స్టోరీ. క్లియర్? ద ఫంక్షన్ దట్ ఆర్ టు బి క్రియేటెడ్ బై ద యూజర్ ఫర్ హిజ్ ఓన్ పర్పస్, ద యూజర్ హ్యాస్ టు డిఫైన్ అండ్ కాల్. ఇంతకుముందు అయితే డిఫైన్ చేయాల్సిన పని లేదు, కాల్ చేస్తే సరిపోయేది. కానీ ఇప్పుడు he has to define also, he has to call also. అంటే ఇప్పుడు మనం రెండు థింగ్స్ తెలుసుకోవాలి, డిఫైన్ చేయడం ఎలా తెలుసుకోవాలి అండ్ కాల్ చేయడం ఎలా కూడా తెలుసుకోవాలి. ఓకే, రైట్. డిఫైనింగ్ ద ఫంక్షన్. డిఫైనింగ్ ద ఫంక్షన్, ఒక ఫంక్షన్ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, దీనికి వెళ్ళే ముందు ఇంకోటి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫంక్షన్ టాస్క్ చేస్తుంది, రైట్? టాస్క్ చేయడంతో పాటు ఫంక్షన్ విల్ టేక్ ద డేటా అండ్ ఫంక్షన్ కెన్ ఆల్సో రిటర్న్ ద డేటా, రైట్? ఫంక్షన్ సో టాస్క్ చేయడంతో పాటు
Along with the task, function can do two more things. What is that? It can take the data and it can return the data. It can take the data and it can return the data. డేటాని తీసుకోవచ్చు, డేటాని ఇవ్వచ్చు కూడా. What a function can do? Function can take the data and function can return the data. ఎట్లా తీసుకుంటుంది, ఎట్లా రిటర్న్ చేస్తుంది అనేది నెక్స్ట్ నేర్చుకుంటాం. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ ఫంక్షన్ డెఫినిషన్ మనము ఏమని ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు అంటే, ఫంక్షన్స్ క్యాన్ టేక్ ద డేటా ఆర్ యూ కెన్ సే యాక్సెప్ట్ ద డేటా అండ్ క్యాన్ రిటర్న్ ద డేటా అండ్ క్యాన్ రిటర్న్ ద డేటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రింట్ ఉందమ్మా, ప్రింట్లో మీరు ఏం రాస్తారు? నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రింట్ నా నేమ్ ప్రింట్ చేయాలనుకోండి, ఏమంటాను? ప్రింట్ ఆఫ్ నా నేమ్ పెడతాను. లెంత్ అనుకోండి, నేను ఒక లిస్ట్ ఒక స్ట్రింగో పెడతాను. అంటే ఇవేంటి? ఇన్పుట్స్. ఇప్పుడు లెంత్ ఏం చేస్తుంది? ఇన్పుట్స్ని తీసుకొని నాకు లెంత్ని రిటర్న్ చేస్తుంది. అది మీనింగ్. ఎస్, ఓకే. సో ఇక్కడ ఒక చిన్న నోట్ రాదు. ద ఫంక్షన్స్ మే, ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ నాట్ కంపల్సరీ దట్ ఇట్ హ్యాస్ టు టేక్ ద డేటా. తీసుకోవచ్చు, తీసుకోకపోవచ్చు, రిటర్న్ చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు. రైట్, ఓకే. ద ఫంక్షన్స్ మే accept the data. The functions may accept the data and even may return the data and even may return the data. Functions డేటాని తీసుకోవచ్చు, ఫంక్షన్స్ డేటాని తీసుకోవచ్చు, డేటాని ఇవ్వచ్చు కూడా, డేటాని ఇవ్వచ్చు కూడా. సో ఇవ్వచ్చు, తీసుకోవచ్చు, ఇవ్వచ్చు, తీసుకోవచ్చు. ఈజ్ దట్ క్లియర్? So functions may accept the data and even may return the data. Is this crystal clear? Okay. Next, defining the function. So function మనము define చేయాలి. The function can be defined using the following syntax. Okay, syntax అన్నమాట. సో సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది సార్ అంటే, def అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. ఏం యూజ్ చేస్తాం? def అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. def, డిఫైన్. సింపుల్ చెప్పాలంటే డిఫైన్. def స్పేస్ ఫంక్షన్ నేమ్. ఫంక్షన్ నేమ్. నేనేమన్నాను? డేటా తీసుకోవచ్చు అన్నాను. డేటా ఎలా తీసుకుంటుంది సార్ అంటే, ఆర్గ్యుమెంట్స్ ద్వారా తీసుకుంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎట్లా తీసుకుంటుంది? ఆర్గ్యుమెంట్స్ ద్వారా. సార్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎన్ని ఉండొచ్చు? 0 ఉండొచ్చు, మెనీ ఉండొచ్చు. ఆర్గ్యుమెంట్స్ మేబీ 0 to మెనీ. ఆర్గ్యుమెంట్ 0 ఉన్నాయంటే ఆ ఫంక్షన్ ఏం వాల్యూ, ఏ డేటా తీసుకోనట్టు. అర్థమైందా? ఎస్, ఓకే. తర్వాత ఇక్కడ కోలన్, దీనిలాగా ఒక వైల్ లాగా, ఒక ఇఫ్ లాగా, సేమ్ అంతే. సేమ్, ఇట్ ఈస్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ df ఫంక్షన్ నేమ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ ఇక్కడ you can give documentation. You can give documentation. ఎందుకు సార్ డాక్యుమెంటేషన్ ఇవ్వాలి? నేను డాక్యుమెంటేషన్ ఎందుకు ఇవ్వాలి అంటే, ఆ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందో చెప్పాలి. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఓన్లీ కామెంట్ అంతే. నేను చెప్పాను ఒకసారి స్టార్టింగ్లో, గుర్తుందా? సింగిల్ క్యాన్ బి యూజ్, సింగిల్ కోడెడ్, ట్రిపుల్ సింగిల్ కోడ్స్ కెన్ ఆల్సో బి యూజ్డ్ ఫర్ డాక్యుమెంటేషన్. ఎందుకంటే ఈ ఫంక్షన్ ఏం చేసి, ఇప్పుడు నేను రాసేస్తాను, నేను రాసేసి నా టీంలో ఒకరికి ఇచ్చేస్తాను. సో వాడికి తెలియాలి కదా, ఈ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందో తెలియాలి, ఈ ఫంక్షన్ ఏం తీసుకుంటుందో తెలియాలి, ఈ ఫంక్షన్ ఏం రిటర్న్ చేస్తుందో తెలియాలి. తెలిస్తేనే కదా వాడు యూజ్ చేసుకోగలుగుతాడు. am I clear? సో డాక్యుమెంటేషన్లో ఏముంటుంది మనకి? సింపుల్గా వాట్ ఇట్ క్యాన్ డూ, వాట్ టాస్క్ ఇట్ క్యాన్ డూ. పాయింట్ నెంబర్ 2, వాట్ ఇట్ కెన్ టేక్. పాయింట్ నెంబర్ 3, వాట్ ఇట్ కెన్ రిటర్న్. వాట్ ఇట్ కెన్ రిటర్న్. ఈ 3 థింగ్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక ఫంక్షన్కి ఏమేమి ఇంపార్టెంట్? ఏం టాస్క్ చేస్తుంది, పాయింట్ నెంబర్ 1. తర్వాత వాట్ ఇట్ క్యాన్ రిటర్న్ అండ్ వాట్ ఇట్ కెన్ టేక్. ఈ 3 చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎస్, వాట్ ఆర్ ద 3 థింగ్స్? What it does, what it takes and what it returns. ఈ 3 ఇంపార్టెంట్. ఎస్, అదంతా డాక్యుమెంటేషన్లో మనం పెట్టేస్తాం అనమాట. ఎస్, ఓకే. ఆ తర్వాత స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. సార్ ఏం స్టేట్మెంట్స్ ఉండొచ్చు సార్? ఒక సింపుల్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఉండొచ్చు, ఒక ఇఫ్ ఉండొచ్చు, ఒక ఫర్ ఉండొచ్చు, ఒక నెస్టెడ్ ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఏదైనా ఉండొచ్చు.
ఎస్. అండ్ వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఈ టాస్క్ అనేది స్టేట్మెంట్స్లో డిఫైన్ చేస్తాం అన్నమాట. టాస్క్ అనేది ఏంటి, స్టేట్మెంట్లో డిఫైన్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను మీకు ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చాను, నేను స్టార్ ప్రింట్ చేయండి అన్నాను. సో మీరు ఒక ఫంక్షన్ రాశారు అనుకోండి, మీ టీంలో ఎవరైనా ఆ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకుని స్టార్స్ ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. ప్రోగ్రామ్ మొత్తం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. రైట్ వన్స్, రన్ ఎనీ టైమ్, రన్ ఎనీ టైమ్స్ ఐ షుడ్ సే. రైట్ వన్స్, రన్ ఎనీ టైమ్స్. ఈజ్ దట్ క్లియర్? ఇప్పుడు ప్రింట్ ఒక్కసారి రాసి పెట్టేశారు వాళ్ళు, మనం రోజు యూజ్ చేసుకోవట్లే. ఇట్ ఇస్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. బట్ ఏంటి దానికి దీనికి తేడా ఏంటి సార్ అంటే, అదేమో యూనివర్సల్, అందరికీ యూజ్ అయ్యేది. ఇది మీ ప్రాజెక్ట్కి మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది. ఓన్లీ యాక్సెసిబుల్ ఫర్ యూ అండ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. ఎస్. ఇంకోటి ఏంటి ఇంపార్టెంట్, తీసుకోవడం చెప్పేసాము, టాస్క్ చెప్పేసాము. ఇంకోటి ఏంటి ఇంపార్టెంట్, రిటర్న్. రిటర్న్ డేటా. ఇవన్నీ కూడా ఇండెంటేషన్ ఇంపార్టెంట్. ఏది ఇంపార్టెంట్, ఇండెంటేషన్. ఇండెంటేషన్ అంటే ఏంటి, అన్ని సేమ్ లైన్లో ఉండాల్సిందే. ఒక స్ట్రైట్ లైన్ గీస్తే అన్ని స్ట్రైట్ లైన్లో ఉండాల్సిందే. డిఎఫ్ జనరల్ ఐడియాలజీ ఏంటంటే, డిఎఫ్ స్పేస్ ఇచ్చాం కదా, సో ఈ ఫంక్షన్ నేమ్ ఇవన్నీ లైన్ ఒకటేలాగా ఉన్నాయనుకోండి, ఈజీ అయిపోతుంది. మళ్ళీ సేమ్, మళ్ళీ లోపల ఇఫ్ ఉందనుకోండి, ఇఫ్కి మళ్ళీ ఇండెంటేషన్. ఇఫ్ ఎల్స్ ఉందనుకోండి, ఇఫ్ ఎల్స్ రెండు స్ట్రైట్ లైన్లో ఉంటాయి, ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ మూడు స్ట్రైట్ లైన్లో ఉంటాయి. సో అది కామన్, రైట్? ఈజ్ దట్ క్లియర్? సో రిటర్న్ డేటా. డేటా అంటే ఒక డేటా ఇవ్వచ్చు, ఇక సేమ్ దానిలాగా జీరో డేటా ఆర్ మచ్ డేటా, నీ ఇష్టం. ఇప్పుడు ఒక క్లారిటీ వచ్చిందా ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? ఫంక్షన్ లోపల నువ్వు ఏదైనా రాసుకో, నో ప్రాబ్లం, ఇట్స్ అప్ టు యూ. ఈజ్ దట్ క్లియర్? ఓకే. సో ఫంక్షన్ కాలింగ్, calling the function. What I'm doing now? Calling the function. ఒక ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయడం. సో కాల్ చేయడము ఎట్లా చేద్దాం సార్ అంటే, జస్ట్ ఫంక్షన్ నేమ్, ఫంక్షన్ నేమ్ ఇచ్చేసి ఆర్గ్యుమెంట్ లిస్ట్, ఆర్గ్యుమెంట్ లిస్ట్, అంతే అయిపోయింది. ప్రింట్ అంతే కదమ్మా, ప్రింట్ సంథింగ్ లెన్ ఆఫ్ ఎస్టిఆర్. ఆ ఎస్టిఆర్ ఇవన్నీ ఏంటి, ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఆర్గ్యుమెంట్స్ పంపించడము. Hope you understood my points. Yes, so this is how you can define a function and call a function. The function can be called by, ఎట్లా కాల్ చేద్దాం, the function can be called by using the function name, using the function name along with the argument list, along with the argument list. అర్థమైందా? along with what, argument list. Is that clear? Yes. Any doubts, any questions? How does calling a function happens? Function name followed, I mean in the bracket arguments list. Define ఎట్లా చేసాము, df function name arguments in the bracket documentation. Documentation is optional. Documentation is optional ఎందుకంటే మనం చెప్పాలి అనుకుంటే రాస్తాం, లేకపోతే అవసరం లేదు. ఒక్కసారి రాస్తాను నేను, ప్రతిసారి రాయను. బట్ ఇన్ రియల్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ రికమెండెడ్ టు రైట్, ఆల్వేస్ రికమెండెడ్. ఎస్, అర్థమైందా? ఓకే. మరి ఆ డాక్యుమెంటేషన్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే, ఓకే, డిస్ప్లేయింగ్ ద డాక్యుమెంటేషన్, డాక్ స్ట్రింగ్ అంటారు యాక్చువల్గా, డాక్యుమెంటేషన్. సో దీన్ని డాక్ స్ట్రింగ్ అంటారు జనరల్గా. సో డాక్ స్ట్రింగ్, అందుకనే మీకు ట్రిపుల్ కోట్స్లో ఉంటుంది. ఎందుకు సార్ ట్రిపుల్ కోట్స్లో ఉండాల్సిన అవసరం, సింగిల్ కోట్స్లో ఉండొచ్చు కదా అంటే, డాక్ స్ట్రింగ్ అనేది మల్టిపుల్ లైన్స్లో ఇవ్వచ్చు అనమాట. మల్టిపుల్ లైన్స్లో ఇవ్వచ్చు కాబట్టి అది అలా ఉంటుంది. సో డిస్ప్లేయింగ్ ద డాక్యుమెంటేషన్ ఎట్లా అంటే, హెల్ప్ అనాలి. ఏమనాలి? హెల్ప్. సో హెల్ప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ నేమ్, హెల్ప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ నేమ్ అనగానే మనకి దానికి సంబంధించిన హెల్ప్ అంతా వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రింట్ గురించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు కావాలి అనుకోండి, ప్రింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు కావాలి అనుకుంటే హెల్ప్ ఆఫ్ ప్రింట్,
వచ్చేసిందా? హెల్ప్ ఆన్ విచ్ ఫంక్షన్? బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్. ఇవేంటి? ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఎస్సిపి, ఎండ్, గుర్తుందా? ఎండ్ యూజ్ చేసినాం మనం. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా. సో వాట్ ఇట్ డస్, ప్రింట్స్ ద వాల్యూస్ టు ఏ స్ట్రీమ్. ఓకే, సో వాటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ గురించిన డెఫినేషన్, ఐ మీన్ డీటెయిల్స్. ఇదంతా ఎట్లా వచ్చింది మనకి? హెల్ప్లో వచ్చింది. క్లియర్? ఓకే. నౌ ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే, we can make out, or we can define the functions in the below four styles. One. ఇప్పుడు నేను ఏమన్నాను? ఆప్షనల్ ఏమన్నాను నేను? టాస్క్ ఈజ్ కంపల్సరీ. వాట్ ఆర్ ఆప్షనల్? రిటర్నింగ్ ఈజ్ ఆప్షనల్ అండ్ టేకింగ్ ద డేటా ఈజ్ ఆప్షనల్. అంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆప్షనల్, రిటర్న్ ఆప్షనల్. ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆప్షనల్, రిటర్న్ ఆప్షనల్. ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆప్షనల్ అండ్ రిటర్న్ ఆప్షనల్. సో ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. రిటర్న్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. ఎస్, అంటే 4 కేటగిరీస్ ఎట్లా వచ్చినాయి సార్ మరి? ఫంక్షన్, కామన్ సెన్స్ అగైన్, with, or I should say without arguments and without return. అంటే ఫంక్షన్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ లేకుండా, అంటే తీసుకోవు, ఇవ్వవు. The function which will not take the arguments and which will not return. Which will not return. Next. What is your common sense saying again? Very good. Function with arguments and without return. Okay, third style. Function without arguments and with return. Next. Functions with arguments and with return. It is as simple as that. ఇంకా ఈ 4 కాంబినేషన్స్. ఒక ఫంక్షన్ కనుక ప్రపంచంలో ఏ ఫంక్షన్ అయినా కానీ ఈ 4 కేటగిరీస్లో నుంచే ఉంటాం. మరి ఎక్కువ యూజ్ చేసేది ఏది సార్ అంటే నంబర్ 4 అనమాట. సో నంబర్ 4లో డేటా తీసుకుంటావు, డేటా రిటర్న్ కూడా ఇస్తావు. సార్ ఎన్ని డేటా ఇవ్వచ్చు? ఎన్నైనా ఇవ్వచ్చు. 1, 2, 3, ఒక స్ట్రింగ్, 2 స్ట్రింగ్లు. ఓకే, సో ఒక లిస్ట్, ఒక స్ట్రింగ్, అట్లా ఎట్లయినా సరే మన ఇష్టం. దెర్ ఇస్ నో రెస్ట్రిక్షన్ అట్ ఆల్. ఎస్, ఓకే. సో function without argument and without return. సో ఒక ఫంక్షన్లో ఆర్గ్యుమెంట్ ఉండదు, రిటర్న్ కూడా ఉండదు. రైట్. ఒకటే ఫంక్షన్ 4 రకాలుగా రాద్దాము, తర్వాత we will have different things, and I'll also show you how to make it simple. Okay, right. Just addition, simple one. తర్వాత we'll go into the things. def. సో ఫంక్షన్ నేమ్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఆ టాస్క్ని రిప్రజెంట్ చేసినట్టు ఉండాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రింట్ ఉంది, ప్రింట్ బదులు వేరే నేమ్ ఉంటే మనం ప్రింట్ అర్థం కాదు కదా. ఇట్ ఇస్ యాజ్ సింపుల్ as యాడ్ 2 numbers. ఇక్కడ చూడండి నేమింగ్ కన్వెన్షన్, చూడండి నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఎట్లా ఇచ్చాను? యాడ్ 2 numbers. నాకు ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 3 వర్డ్స్ ఉన్నాయి. సో 3 వర్డ్స్లో నేను ఏం చేస్తున్నాను? క్యామిల్ కేస్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇట్స్ దాన్ని ఏమంటారు, ఒక నామ్ అంతే. యూజ్ చేయాలి, కంపల్సరీగా వాడాలి అని ఏం లేదు, మన ఇష్టం, ఎట్లయినా వాడుకోవచ్చు. బట్ యాజ్ ఐ ఫాలో నామ్స్, నేను అది పెట్టాను అంతే. మీ ఇష్టం, యూ వాంట్ టు యూజ్ యూ యూజ్, అదర్వైజ్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. అర్థమైందా? ఇట్స్ అప్ టు అస్. యాడ్ 2 numbers. ఇప్పుడు నేను యాడ్ 2 numbers చేయాలంటే నేను ఏం చేయాలి? 2 వాల్యూస్ని తీసుకోవాలి. a is equal to 5, b is equal to 3, print of a plus b. సో ఇక్కడ ఏం చేశాను నేను? ఇంతకుముందు డైరెక్ట్ యాడ్ రాసేవాడిని, కానీ ఇప్పుడు యాడ్ని ఏం చేశాను నేను? ఒక ఫంక్షన్లో పెట్టాను. ఓకే, దీనికి డాక్యుమెంటేషన్ ఏమిద్దాము? చూడండి ఏమని వచ్చింది? జనరేట్ డాక్ స్ట్రింగ్ అని వచ్చింది. గమనించారా? ఏమొచ్చింది? జనరేట్ డాక్ స్ట్రింగ్. అంటే ఇప్పుడు నేను
ఇది పెడితే రాలేదు, గమనించారా? సింగిల్ కోట్స్ పెడితేనే వచ్చింది. ఎందుకంటే సింగిల్ కోట్స్ ఆర్ స్పెసిఫికలీ డిజైన్డ్ ఫర్ జనరేటింగ్ డాక్ స్ట్రింగ్. అర్థమైందా? జనరేట్ డాక్ స్ట్రింగ్. ఇప్పుడు చెప్పండి ఏమొచ్చింది? రిటర్న్స్ నన్. నన్ మీన్స్ నథింగ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ రిటర్నింగ్ ఎనీథింగ్. ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ నన్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, రిటర్న్స్ నన్. ఆర్గ్యుమెంట్స్ నన్. ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏంటి? నన్. మనం రాస్తున్నాం కావాలంటే. ఆర్గ్యుమెంట్స్ నన్. ఓకే, నన్ మీన్స్ నథింగ్. ఓకే, లేకపోతే ఆర్గ్యుమెంట్ 0 అని పెట్టండి, మనకు క్లారిటీ కావాలంటే. ఓకే, టాస్క్ ఏంటి? add two numbers is used for adding or adds two numbers. అది టాస్క్. ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ మనకి? టాస్క్ ఇంపార్టెంట్, ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇంపార్టెంట్, రిటర్న్స్ ఇంపార్టెంట్. రైట్? ఈజ్ దిస్ క్రిస్టల్ క్లియర్? ఎస్. ఇప్పుడు ఇదేంటి? మళ్ళీ ఫస్ట్ డెఫినేషన్కి వచ్చేసేయండి. ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ఏంటి గుర్తుందా? What is the first definition? Saved block of code that will perform some functionality. Okay, now what is this? What is add two numbers? Add two numbers is nothing but a Python function, which is nothing but a block of code, which is saved. సేవ్ చేసేసి పెట్టేసుకుంటాం. ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు యూజ్ చేసుకుంటాం. ఇది మన ప్రాజెక్ట్లో సేవ్ చేసుకొని పెట్టుకొని ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు అది యూజ్. ఎప్పుడైనా టూ నెంబర్స్ యాడ్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ అట్లా. ఎస్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వీ విల్ హ్యావ్ టు సేవ్ దిస్. సేవ్ చేసినప్పుడు ఆన్సర్ ఏం కనిపించదు మీకు, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఏ సేవ్డ్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్. ఎప్పుడు ఆన్సర్ కనిపిస్తుంది? మీరు కాల్ చేస్తేనే. కాల్ చేయకపోతే ఏం రాదు. ఇఫ్ యూ డోంట్ కాల్ ఇట్, ఇట్ వోంట్ షో యూ ఎనీథింగ్. ఇఫ్ యూ కాల్ ఇట్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ షో. అర్థమైందమ్మా పాయింట్? ఓకే, సో నా క్లియర్? ఎట్లా కాల్ చేద్దాం? ఫస్ట్ హెల్ప్ కొడదాం. హెల్ప్ కొట్టగానే ఏమొస్తుంది మనకి? హెల్ప్ ఆఫ్ యాడ్ టూ నంబర్స్. అనగానే చూడండి ఏమొచ్చింది? సో హెల్ప్ ఆన్ ఫంక్షన్. ఈ మాడ్యులర్ తర్వాత మాట్లాడదాం. హెల్ప్ ఆన్ ఫంక్షన్. విచ్ ఫంక్షన్? యాడ్ టూ నంబర్స్. ఇక్కడ బిల్ట్ ఇన్ అని రాలేదు, గమనించారా? ప్రింట్కి బిల్ట్ ఇన్ అని వచ్చింది, ఇక్కడ బిల్ట్ ఇన్ వచ్చిందా? రాలేదు. ఇప్పుడు ఏం చూడండి ఏమేమి వచ్చినాయి ఇక్కడ? యాడ్ టూ నంబర్స్, యాడ్స్ టూ నంబర్స్, ఆర్గ్యుమెంట్ 0, రిటర్న్స్ నన్. హెల్ప్ వచ్చేసి. అంటే ఎవరు ఈ ఫంక్షన్ ఎవరికన్నా ఇచ్చి వాడుకో అంటే వాడు నిన్ను అడగాల్సిన అవసరం లేదు. వాడు ఏం కొడతాడు? హెల్ప్ అనుకుంటే ఆ ఫంక్షన్ పేరు కొట్టంగానే దానికి పుట్టు పూర్వతలు అన్నీ వచ్చేస్తాయి. దాన్ని బట్టి వాడు ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎన్ని ఇవ్వాలి, ఏమి ఇవ్వాలి అవి తెలుసుకుంటాడు అనమాట. ఈజ్ ఇస్ క్లియర్? రిటర్న్ చేస్తాడు. రిటర్న్ చేసినప్పుడు అది ఎలా వాడుకోవాలి అదంతా ఉంటుంది. అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? ఓకే, నౌ కాల్ ఇట్. హౌ టు కాల్ ఇట్? ఇప్పటివరకు మీరు చేసిన ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా ఫంక్షన్స్లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు ఈజీగా. ఓన్లీ 1-2 స్టెప్స్ అంతే. ఓకే, సో ఏం చేద్దాం? యాడ్ టూ నంబర్స్ ఫాలోడ్ బై బ్రాకెట్. ఆ బ్రాకెట్ ఇంపార్టెంట్. ఆ బ్రాకెటే చెప్తుంది పైథాన్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఇది ఫంక్షన్ బాస్, యూ కాల్ దట్ ఫంక్షన్ అని చెప్తారు. సో యాడ్ టూ నంబర్స్ అనగానే 8 వచ్చేసింది. ఎందుకు వచ్చేసింది 8? 5 and 3 we are adding. Static, of course. అర్థమైందమ్మా పాయింట్? ఈజ్ ఇస్ క్రిస్టల్ క్లియర్? ఎస్. సో ఇది మనం ఫంక్షన్ తయారు చేయాల్సిన పద్ధతి అన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ మీకు ఒక థింగ్ చెప్పాలి. ఏంటది? ఆల్రెడీ ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్ని మనం ఫంక్షన్స్లోకి ఎట్లా కన్వర్ట్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. సో సింపుల్గా ఏం చేయాలి అంటే, ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ ఉంది కదా, సపోజ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ దేర్. ఓకే, సో ఈ ప్రోగ్రామ్ నేను ఫంక్షన్లోకి రాయాలి. ఓకే, ఏం లేదు, మీరు సింపుల్గా డిఎఫ్ ఫన్ ప్యాటర్న్ పెట్టేశారా? కోలన్ పెట్టేసేయండి, ఇది కట్ చేయండి, స్పేస్ పెట్టండి,
ఇక్కడ f కింద పేస్ట్ చేసి now this becomes your function. సో ఫన్ ప్యాటర్న్, సో ఫన్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ అనగానే మీరు ఎప్పుడు ఫన్ ప్యాటర్న్ అన్నా ఆ ప్యాటర్న్ వచ్చేస్తుంది. ఎస్, కాల్ చేసేవాడికి ఆ కోడ్తో సంబంధం లేదు, అరే ఈ ప్యాటర్న్ వస్తుంది ఇది యూజ్ చేసుకో, రైట్. ప్రైమ్ వస్తుంది, ప్రైమ్ కావాలని ప్రైమ్ ఇగో కోడ్ నేను రాసేసాను ఆల్రెడీ, నీకు ఆ ఫంక్షనే కావాల్సింది తీసుకో. ఈజ్ దట్ క్లియర్? ఓకే, సో ప్రైమ్ కోడ్ ఇక్కడ రాసాము, ఇక్కడ రాసాం. ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలి? సింపుల్గా డిఎఫ్ ఫన్ ఫన్ అని పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ సంథింగ్ లైక్ ప్రైమ్ రేంజ్, అంతేనా? ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా ఏం చేయాలి? కట్ చేయండి. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి? ప్రైమ్ కింద స్టార్ట్ అయిపోయింది. క్లియర్? ఇప్పుడు ఏం కాల్ చేయాలి నేను? ఇప్పుడు అర్థమైందా అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఎట్లా ఫంక్షన్లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు? అర్థమైందా? ఎస్. సో ఫస్ట్ ఇది సేవ్ చేయాలి, రైట్. సో ప్రైమ్ రేంజ్ 4. Is this clear? Understood now? What is a function? A function is a saved block of code. Function is a saved block of code which will do some activity or a functionality or a task where it might take the data and it might return the data. Might, కంపల్సరీ కాదు. డేటాని తీసుకోవచ్చు లేకపోతే డేటాని ఇవ్వచ్చు, కానీ ఈ రెండు కంపల్సరీ కాదు. తీసుకుంటే ఎలా తీసుకోవాలి? ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకోవాలి. రిటర్న్ చేస్తే ఎలా రిటర్న్ చేయాలి? రిటర్న్ ద్వారా రిటర్న్ చేయాలి. ఎలా చేయాలి అనేది చూద్దాం. అర్థమైంది? ఇప్పుడు అన్ని కన్వర్ట్ చేయగలుగుతారా? ఓకే. డాక్యుమెంటేషన్, నౌ యూ కెన్ రైట్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో నౌ ద సేమ్ ప్రోగ్రామ్ బట్ సెకండ్ స్టైల్. వాట్ ఇస్ ద సెకండ్ స్టైల్? ఫంక్షన్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో పైన ప్రోగ్రామ్ మీరు గమనించింది ఏంటి? స్టాటిక్ అయిపోయినాయి. నేను ఫంక్షన్ కాల్ చేసినప్పుడల్లా అర్థం చేసుకో, రిక్వైర్మెంట్ అర్థం చేసుకోండి, ఇట్ విల్ బి వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్టాటిక్ అయిపోయింది. ఎప్పుడు నువ్వు ఆ ప్రోగ్రామ్ 100 సార్లు రన్ చేసినా 8 వస్తుంది. కానీ నువ్వు ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసినప్పుడల్లా యూ వాంట్ టు సెండ్ డిఫరెంట్ ఇన్పుట్స్. దేర్ యూ యూజ్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్. దేర్ యూ యూజ్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్. అండర్స్టాండ్ ద రిక్వైర్మెంట్? ఎస్. ఓకే, నౌ ఏం చేంజెస్ చేద్దాం దీంట్లో? దీంట్లో ఏం చేంజెస్ చేయాలి అంటే, ఓకే, ఐ విల్ కాపీ దిస్. అండర్స్టాండ్ ద రిక్వైర్మెంట్, దెన్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ, రైట్. యాడ్ 2 numbers అన్నామా? ఇక్కడ ఏ కామా బి తీసేసుకోండి. ఏం తీసుకుంటారు? ఏ కామా బి. వాల్యూస్ ఇప్పుడు ఇవ్వకండి, తర్వాత టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ దగ్గర మనం వాల్యూస్ ఇవ్వాలా వద్దా, ఎట్లా ఇస్తే ఎట్లా ఇవ్వాలి, ఎట్లా తీసుకోవాలి తర్వాత. ప్రస్తుతం ఏ కామా బి. ఇప్పుడు ఏ కామా బికి వాల్యూస్ ఎవరు ఇస్తారు? కాలింగ్లో ఇస్తాం. అంటే ఇప్పుడు ఏది అవసరం లేదు నాకు, ఇది అవసరం లేదు. ఇస్ దిస్ క్లియర్? అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? ఓకే. ఇప్పుడు యాడ్ 2 numbers. ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏమున్నాయి? ఏ ఈజ్ ద ఇంట్ ఆర్గ్యుమెంట్, బి ఈజ్ ద ఇంట్ ఆర్గ్యుమెంట్. అంటే నువ్వు యూజర్కి చెప్తున్నావు, ఏలోకి ఒక ఇంటిజర్ తీసుకో బాబు, బిలోకి ఒక ఇంటిజర్ తీసుకో, రిటర్న్ మాత్రం ఏం చేయొద్దు. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? ఓకే, నౌ save it. Now how to call this? Add 2 numbers. అర్థమవుతుందా? Add 2 numbers. So here I will say 8 and here I will say something like 9. అర్థమైందా? Is this clear? Now what will happen? ఆ 8 9 అనేది దేంట్లో కాపీ అవుతుంది? ఏ బిలోకి కాపీ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, okay. So first we'll run this, right? Now add 2 numbers అనగానే ఏమవుతుంది చెప్పండి? 17 వచ్చింది. ఎట్లా వచ్చింది 17?
ఎయిట్ ఎక్కడ తీసుకెళ్ళింది, ఏలోకి తీసుకెళ్ళింది. 9 ఎక్కడ తీసుకెళ్ళింది. సో నెక్స్ట్ టైం యూ వాంట్ టు చేంజ్ ద నంబర్స్. Now tell me what happened. ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది ఆన్సర్ 17. ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది ఆన్సర్ means you are updating the values. Whenever you want to have new values, you can update the values. మనకి ఆ డాక్యుమెంటేషన్ ఎక్కడ దొరికింది సార్, ఇక్కడ దొరికింది. ఏలోకి ఒక ఇంటిజర్ పంపి, బిలోకి ఒక ఇంటిజర్ పంపి అన్నది అక్కడ తెలిసిపోయింది. అంటే ఇక్కడ ఇవ్వడం వల్లనే ఇక్కడ ఇంటిజర్ ఇస్తున్నారు. నో, దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్. దాన్ని మీరు టాస్క్లో కానీ, రిటర్న్స్లో కానీ, ఆర్గ్యుమెంట్స్లో కానీ కన్సిడర్ చేయకూడదు. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ వాట్, ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇట్ డస్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్. అది ఏం చేయదు, ఒక డిస్ప్లే మాత్రం చేస్తుంది అంతే. ఇది బాబు, ఇది బాబు, ఇది బాబు అని చెప్తుంది అంతే. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ మాన్యువల్. సో మాన్యువల్తో మనం టీవీ అయితే ఆన్ చేయలేం కదా. మాన్యువల్ ఈస్ ఫర్ హౌ టు యూజ్ ఇట్, దట్స్ ఇట్. ఎస్, ఈజ్ దట్ క్లియర్? మనం ఫస్ట్ థింగ్ పడేసేదే మాన్యువల్ కదా. యూట్యూబ్లో వచ్చినాక మాన్యువల్ ప్రింట్ చేయడం కూడా మానేస్తారు జనాలు. అప్పుడు మాన్యువల్ అంటే ఇప్పుడు వచ్చేది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ విత్ రిటర్న్. సో ఫస్ట్ రిటర్న్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి. రిటర్న్ ఏంటి సార్? సో ఇప్పటిదాకా మనము రిటర్న్ చేయలేదు. రిటర్న్ చేయడం అంటే ఏంటంటే వాల్యూని ఎగ్జాక్ట్గా రిటర్న్ చేయడం అనమాట. మరి ఇంతకుముందు కూడా వాల్యూని రిటర్న్ చేసిన, నో, వి వర్ ప్రింటింగ్ ద వాల్యూ. వాట్ వి వర్ డూయింగ్? వి వర్ ప్రింటింగ్ ద వాల్యూ, వి వర్ నాట్ రిటర్నింగ్ ద వాల్యూ. ఏంటి సార్ తేడా? ప్రింట్ విల్ ఓన్లీ ప్రింట్ ఇన్ ద కన్సోల్, but return will return the data that can be used in later calculations. That will be used in later calculations, later programs లో కూడా మనం దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అది రిటర్న్కి వితౌట్ రిటర్న్కి తేడా. సో రిటర్న్ అంటే ఏంటి? డేటాని రిటర్న్ చేసి ఆ డేటాని యూజ్ అయ్యేటట్టు చేస్తుంది అనమాట. ఈజ్ ద క్లియర్? బట్ ప్రింటింగ్ చేసినప్పుడు ఇంతకుముందు ఏం చేసాం మనం, ఇప్పుడు దాకా ఏం చేసాం? ప్రింటింగ్ మాత్రమే చేసాం. సో ప్రింటింగ్ ఈజ్ ఫర్ ఓన్లీ జస్ట్ డిస్ప్లేయింగ్ అంతే. బట్ రిటర్నింగ్, డిస్ప్లే చేయడం ఓకే, డిస్ప్లే ఈజ్ ద సెకండరీ థింగ్. అక్కడ డిస్ప్లే కాదు ఇంపార్టెంట్. అక్కడ ఏంటంటే దట్ కెన్ బి యూజ్డ్, రీయూజ్డ్. రిటర్న్డ్ డేటా కెన్ బి రీయూజ్. ఒక నోట్, ఒక పాయింట్ రా. ద డేటా which is returned, I'll show you the difference also. The data which is returned can be reused. Can be reused. Okay. In fact, every function returns. సార్ ఇప్పటివరకు మనం రిటర్న్ రాయలే కదా, ఎట్లా రిటర్న్ చేస్తా అంటున్నారు? ఎవ్రీ ఫంక్షన్ విల్ రిటర్న్ నన్ వాల్యూ. ఎవ్రీ ఫంక్షన్ విల్ రిటర్న్ వాట్? నన్ వాల్యూ. అంటే లిటరల్గా ఇక్కడ కూడా రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఉంది. ఏముంది సార్? రిటర్న్ నన్ ఉంది. రిటర్న్ ఏముంది? నన్. ఈజ్ దట్ క్లియర్? ఓకే సార్, ఒక్క నాకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. ఓకే, ఫస్ట్ ఇది కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఆ ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం. ద డేటా విచ్ ఈస్ రిటర్న్ కెన్ బి రీయూస్డ్. In fact, every function returns none by default. By default అంటే ఏంటో, అంటే మనం రిటర్న్ అనేది ఇవ్వకపోయినా సరే, ఏమి రిటర్న్ చేస్తుంది? నన్నుని రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఇట్ విల్ రిటర్న్ నన్ బై డిఫాల్ట్. ఎలా సార్? హౌ కెన్ యూ సే? ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇక్కడ రిటర్న్ చూసేద్దాం, తర్వాత వాటి గురించి మాట్లాడదాం. So now what I will do, I will just go up and I'll copy this. So now you say return a plus b. Return a plus b. ఎవరు రిటర్న్ చేయమంటున్నాను ఇక్కడ? నేను a plus b ని రిటర్న్ చేయమంటున్నాను. ఐఎమ్ నాట్ ప్రింటింగ్, మైండ్ యూ. ఓకే, ఇక్కడ రిటర్న్స్ ఏమంటాము? రిటర్న్స్ integer, arguments 0,
ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏం లేవు కదా, 0 రిటర్న్స్ వాట్, ఇంటీజర్. ఓకే, రన్ దిస్. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము సార్, యాడ్ 2 numbers. ఓకే, ఇక్కడ స్పైడర్లో మీకు ఏంటంటే మీకు పెద్దగా తెలియదు, బట్ వేరే జూపిటర్లో అక్కడ రాస్తే మీకు అర్థమవుతుంది రిటర్న్ ఏం చేస్తుంది, వితౌట్ రిటర్న్ ఎట్లా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కూడా తేడా నేను ట్రై చేస్తాను చెప్పడానికి. ఇక్కడ 44 ఏమైంది, ప్రింట్ అయింది. ప్రింట్ అయినప్పుడు అవుట్ అని అవుట్ అని లేదు, గమనించారా? రిటర్న్ చేసినప్పుడు అవుట్ అని వచ్చింది, గమనించారా? మీన్స్ రిటర్న్ ఈస్ గివింగ్ యూ ఎ వాల్యూ విచ్ యూ కెన్ యూస్ ఫర్ ఫర్దర్ క్యాలిక్యులేషన్. ఎట్లా సార్, హౌ? ఓకే, నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏమిచ్చింది ఆన్సర్ చెప్పండి, 8. Now what I'll say is 17 plus add 2 numbers. ఇక్కడ ఏమైంది చెప్పండి ఆన్సర్, ఏమైంది? 17తో ఎవరు యాడ్ అయ్యారు, 8 యాడ్ అయింది. ఎందుకు సార్ 8 యాడ్ అయ్యింది? బికాజ్ యాడ్ 2 numbers అనే ఫంక్షన్ ఎవరిని రిటర్న్ చేసుకుంటుంది, ఏ ప్లస్ బిని రిటర్న్ చేస్తుంది. అంటే నువ్వు కాల్ చేసినప్పుడు రిటర్న్ చేస్తుంది అన్నమాట. అక్కడ లెంత్ కూడా అంతే, లెంత్ len ఆఫ్ సమ్ str అని పెడితే ఇట్ విల్ రిటర్న్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్. దాన్ని మీరు లూప్స్లో వాటిల్లో వాడారు, గుర్తుందా? ఎట్లా వాడగలుగుతున్నారు? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్. అంటే యు ఆర్ యూజింగ్ ఇట్ ఇన్ కంప్యూటేషన్స్, యు ఆర్ యూజింగ్ ఇట్ ఇన్ లాజిక్స్. అదే అక్కడ ప్రింట్ వాడలేరు కదా మీరు. ప్రింట్ ఆఫ్ లెంత్ ఆఫ్ 8 అంటే వాడగలుగుతారా? నో, ఎందుకంటే అది ప్రింటింగ్ ఇన్ ద కన్సోల్. ప్రింటింగ్ పని వేరే, ఎల్ఈఎన్ పని వేరే. ఇప్పుడు ఇక్కడ యాడ్ 2 numbers విత్ రిటర్న్ పని వేరే, వితౌట్ రిటర్న్ పని వేరే. Without return is only printing in the console. But what is return doing? Return is returning the value so that we can use it in the further calculations. Is this crystal clear? Yes or no? So 17 plus add 2 numbers. Add 2 numbers అనగానే ఏమవుతుంది? Add 2 numbers అనగానే ఈ ఫంక్షన్ వెళ్ళి ఈ ఫంక్షన్కి ఏమవుతుంది, రిటర్న్ అవుతుంది. రిటర్న్ a plus b. What is a plus b? 5 plus 3. So 5 plus 3 will be returned and it will be added to 17. Clear or not? Okay, సరే. ఇప్పుడు now for example I'll go back here. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇదే పని చేద్దాం. I'll say 17 plus and here I'll say 16 plus. ఒక్కసారి ఇది రన్ చేద్దాం. ఓకే, నా ఇప్పుడు చూడండి ఏమొచ్చింది ఆన్సర్. ఎందుకు వచ్చింది టైప్ ఎర్రర్? టైప్ ఎర్రర్ చదవండి ఒకసారి, ఏమొచ్చింది? అన్సపోర్టెడ్ ఆపరెంట్ టైప్స్ ఫర్ ప్లస్ ఇంట్ అండ్ నన్ టైప్. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఒక ఇంటీజర్ని నువ్వు నన్ టైప్తో యాడ్ చేస్తున్నావు. ఒక ఇంటీజర్ని నువ్వు దేంతో యాడ్ చేస్తున్నావు? నన్ టైప్తో యాడ్ చేస్తున్నావు. ఎందుకు సార్ నన్ను ఎందుకు అన్నాను ఇక్కడ నేను? బికాస్ రిటర్న్ లేకపోతే డిఫాల్ట్ ఏంటి? రిటర్న్ నన్. రిటర్న్ నన్ డిఫాల్ట్. ఇట్ ఈస్ బై డిఫాల్ట్ అవైలబుల్. ఇట్ ఈస్ బై డిఫాల్ట్. అంటే మీరు రిటర్న్ చేసినా సరే చేయకపోయినా సరే నన్ను. సార్ మరి ఇక్కడ రిటర్న్ రాస్తున్నాను కదా, మీరు నన్ను తీసేసి ఏ ప్లస్ బి పెడుతున్నారు అంతే. అంటే మీకై మీరు నన్నుని పక్కకు జరిపేసి ఏ ప్లస్ బిని ఇన్స్క్రిప్ట్ చేస్తున్నారు. ఈజ్ దిస్ క్రిస్టల్ క్లియర్? ఎస్. సో వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ హియర్? ద పాయింట్ ఈస్ every function returns none by default. Returns none by default. మీరు ఇచ్చినా సరే ఇవ్వకపోయినా సరే అది నన్ను ఉంటుంది అనమాట. అర్థమైందమ్మా లాజిక్? ఈజ్ దిస్ క్రిస్టల్ క్లియర్? రిటర్న్ ఎప్పుడు వాడాలి? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ ద డేటా విచ్ ఈస్ టు బి యూజ్డ్ ఇన్ ద ఫర్దర్ ఆపరేషన్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో మనం ఫర్దర్ ఆపరేషన్స్లో రీయూజ్ చేసుకోవాలి అంటే వాట్ ఐ రిక్వైర్ రిటర్న్. రిటర్న్ లేకపోతే నన్ను రిటర్న్ చేస్తాం. నన్ను మనం యూజ్ చేయలేము ఎక్కడ కూడా. ఎస్, మనం ఏం చేస్తాం? నన్నుని అప్డేట్ చేస్తున్నాం. సార్ నేను మల్టిపుల్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్స్ రాయొచ్చా అంటే ది ఆన్సర్ ఈస్ నో. I cannot write multiple return statements, but I can make one return statement give multiple values. It's chala important point. Okay, so can we make multiple return statements? No. Can we return multiple values? Yes. Etla sir example. Okay, example ఏంటంటే
change the name, math calculations. Okay, I'll just take off this. ఇది అవసరం లేదు ఇంకా మనకి అర్థమైంది కదా దాని గురించి. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమంటామంటే ఏ ప్లస్ బి, ఏ మైనస్ బి, ఏ ఇంటూ బి. ఎన్ని వాల్యూస్ రిటర్న్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు? మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్ అనగానే నాకు ఎన్ని వాల్యూస్ వస్తాయి? ఐ విల్ గెట్ 3 వాల్యూస్. ఈ 3 వాల్యూస్ ఎందులో వచ్చినాయి గమనించండి. వెరీ గుడ్, దే కేమ్ ఇన్ ఏ టపల్. దే కేమ్ ఇన్ ఏ టపల్. ఓకే, సో దాన్ని అన్జిప్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను. If I want to unzip them, what I can do is I can use 3 variables. Okay, so add sub mul is equal to math calculation. Math calculation. So simply I'll say print add print sub and I will say print multiplication. అర్థమైందమ్మా? సో సింపుల్గా ఏమంటున్నాను నేను, 8, 12, 15. ఎట్లా వచ్చినాయి 8 to 12, 15? 8, 12, 2 to 7. 8, 2 and 15. How I got? Because we unzipped. Unzip చేసాం. ఇంకా ఇక్కడ ఏం చేసాము? Zip చేసాం. Here we unzipped. Extracted. Yes. So మ్యాథ్ క్యాలిక్యులేషన్ అనగానే మనకి ఏమవుతాయి? 3 వాల్యూస్ రిటర్న్ అవుతాయి. ఆ 3 వాల్యూస్ని 3 వేరియబుల్స్లో పెట్టుకుంటాం. ఇస్ దిస్ క్లియర్? అలా కూడా చేసుకోవచ్చు. లేదు సార్ ఒకటేలాగా వాడుకోవాలనుకుంటే నీకు టపల్ వస్తుంది. ఒకేలా వాడుకోవాలంటే నీకు ఒక టపల్ వస్తుంది. ఎస్, ఈజ్ దట్ క్లియర్? ఓకే, సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ మనకి. నా వాట్ ఇస్ ద ఫైనల్? ఈ 3 తెలిసిపోయినాయంటే ఫైనల్ది ఈజీ మీకు. ఏంటది ఫైనల్ది? Function with arguments and with return. Now you can safely write. So in our next session we will be looking at some functions. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంటది ఎక్కడ డేటాని వాడాలి, ఎక్కడ రిటర్న్ అవ్వాలి. సో ట్రై టు హ్యావ్ ద ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్స్ with functions. Try to use all types of functions. So tomorrow I may take online class in the afternoon. Morning I have some work. Okay, so I'll update the time. So online వచ్చేసేయండి, ఆఫ్లైన్ వద్దు, ఆన్లైన్ వచ్చేసి. So okay, now we will write the same thing. A comma B comma C. Okay, A comma B is enough. So A comma B, same thing. Okay, but what I have to do here? I have to send the values. I have to send the values. Done. వచ్చేసిందా? ఇప్పుడు యాడ్లో, మల్టిప్లికేషన్లో, సబ్లో కూడా వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా. ఏం వాల్యూస్ ఉంటాయి? డిపెండింగ్ ఆన్ యర్ డేటా. సో వాట్ ఈస్ దట్? 11, నెక్స్ట్ minus 5 and 3 8s are 24. Done. So what is this final process? Very good. అర్థమైందా? Now all the things you can write based on this form. మీరు ఇప్పటి నుంచి లాస్ట్కి వెళ్ళే వరకు ఎన్ని ఫంక్షన్స్ రాసినా ఈ 4 రూట్లోనే ఉంటాయి. మ్యాక్సిమం ఏమి ఉంటాయి సార్ అంటే 90% ఇందులోనే ఉంటాయి. 90% ఇట్ విల్ బి విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ విత్. సో రేపటి క్లాస్లో మనము ఫస్ట్ వి విల్ టాక్ అబౌట్ ద జంప్ స్టేట్మెంట్స్. బ్రేక్ ఆల్రెడీ చదివాము, రిటర్న్ ఆల్రెడీ చదివాము. ఇంకొక 3 ఉంటాయి. కంటిన్యూ, పాస్, ఎసెట్ ఉంటుంది. ఎసెట్ ఇప్పుడు వాడము తర్వాత. సో కంటిన్యూ, పాస్ ఒకసారి చదవాలి, జస్ట్ ఒక 10-15 మినిట్స్లో అయిపోతుంది. తర్వాత వీల్ టాక్ అబౌట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎన్ని టైప్స్, ఎలా వాడాలి, దాని గురించి రేపటి క్లాస్. బట్ ఇట్ విల్ బి కంప్లీట్లీ ఆన్లైన్ క్లాస్. ఓకే, టైమింగ్ ఐ విల్ అప్డేట్. ఓకే, నాకు ఆ పనిని బట్టి టైమింగ్ మ్యాక్సిమం ఆఫ్టర్నూన్ ఉంటుంది.